आत्मधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ओम शांति। आज 30/1/22 अव्यक्त मुरली को सुंदर भाव स्पष्टीकरण करने निमंते आम गहन रे उपस्थित अछंती ब्रह्मा कुमारी पार्वती भौणी। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा आज पुनरावृत्ति होची 2/1/90 मधुबन। आजिर हेडिंग लाइन अच्छी समस्त ज्ञानर सारांश स्मृति। समस्त ज्ञानर सारांश होची स्मृति। आज समर्थ पिता चारिआडू आसीथिबा निजर सर्वसमर्थ संतान मानंकु देखुछंती। प्रत्येक समर्थ संतान निजर समर्थ अनुजाई अग्रगति करुचंती। एही समर्थ जीवन अर्थात सुखमय श्रेष्ठ सफलता संपन्न अलौकिक जीवनर आधार कौन? एहार आधार होउची गोटिए शब्द स्मृति। एमिति तो सारा ड्रामा स्मृति विस्मृतिर खेल अटे। वर्तमान स्मृतिर खेल चलीछि। बाप दादा तुम ब्राह्मण संतान मानंकु केउ आधार रे परिवर्तन करिसंती? केवल स्मृति देले जे तुमे आत्मा अट, शरीर नुहे। एही स्मृति केते अलौकिक परिवर्तन करिदेला। सबु किछि परिवर्तन होई गला ना। मानव जीवनर विशेषता हेउछि स्मृति। कारण स्मृति एक बीज सदृश अटे। जेउ बीजरू वृत्ति दृष्टि कृति और स्थिति बदली जाउछि। सेथिपाई गायन करा जाउछि जेपरी स्मृति सेपरी स्थिति। बाबा आसी स्मृति रूपक मूल दुआ को ही परिवर्तन करिदेले। आज बाबा कहते आमे केते वर्ष होला जेते भी ज्ञान शुणी सबू ज्ञानर सारांश गोटे शब्द सेटा होची स्मृति। स्मृति कौन? आमे जहाँ मन रखिथिबा, जहाँ आम मन रे थिबो बुद्धि रे थिबो। तेनु आज तो समर्थ बापा आसी समर्थ पिला मानकु बुझौचंती। तो पिला माने समर्थ हेले काहेकि ना समस्ते दिव्य अलौकिक जीवन यापन करुचंती। आउ जो दिव्य अलौकिक जीवन रे समर्थ होचंती, सफलता प्राप्त करुचंती, सुखमय जीवन रो अनुभव करुचंती। कौन पाई ना सारांश गोटे शब्द स्मृति। ना बाबा हमको कौन स्मृति देले? बस गोटे शब्द कौन ना तुम्हें शरीर नुहे, तुम्हें समस्ते गोटे गोटे चैतन्य शक्ति ज्योति बिंदु आत्मा। जेतेबेले आमे निजकू ज्योति बिंदु आत्मार अनुभव कले ए गोटे शब्दर स्मृति रे आत्मार शक्ति जागृत हो पारला। आत्मा भितर जो असीम शक्ति रही पवित्रता शांति सुख आनंद ये शक्ति जागृति है। जेतेबेले मने पकेली मु गोटे आत्मा सेतेबेले अनुभव होला जे मु गोटे पीसफुल सोल बा मु गोटे शांत स्वरूप आत्मा। तेणु ये जो स्मृति गोटे शब्द जे मु गोटे आत्मा, ये जो स्मृति द्वारा मोर स्थिति बदली गला, मोर वृत्ति बदली जाउची, कृति बदली जाउची। जेतेबेले गोटे आत्मार स्मृति दृष्टि वृत्ति बदली जाउची से अनुसार स्थिति मध्य बदली जाउची। आ प्रकृत रे मनुष्य जीवनर विशेषता होची कौन ना स्मृति आधार। स्मृति आधार तार विशेषता तार जीवनर परिवर्तन हो जाउची। तेणु ये गोटे शब्द स्मृति आधार रे ही समस्तंकर स्थिति भी बदली जाउची। आ बाबा मध्य आसी समस्तंक स्थिति को बदले दौचंती कौन भिन्न भिन्न प्रकारर ज्ञानर स्मृति आमको दौचंती। विभिन्न प्रकार स्मृति जमती ज्ञानर स्मृति, जोगर स्मृति, धारणार स्मृति, सेवार स्मृति दौचंती। तेणु आमर स्थिति बदली जाउची।
ଯେହେତୁ ମୂଳଦୁଆ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଗଲା, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ସ୍ୱତଃ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଗଲା। କେତେ ଛୋଟିଆ କଥାଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଆତ୍ମା ଅଟ। ଏହିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା କ୍ଷଣି ଆତ୍ମା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ସ୍ମୃତି ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଏହି ସମର୍ଥ ଜୀବନ କେତେ ପ୍ରିୟ ଲାଗୁଛି। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଗଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ମୃତି ଦେଇ କଣରୁ କଣ କରିଦେଲ। ଏହି ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସଂସାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲ। ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ସଂସାର କେତେ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଯଦିଓ ସେବା ଅର୍ଥେ ସଂସାରୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ମନ ସର୍ବଦା ଅଲୌକିକ ସଂସାର ଭିତରେ ରହୁଛି। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ। କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ସମର୍ଥ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି? ଏହା ତ ଖେଳ ଅଟେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ସ୍ମୃତି ଯେ ଆମେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା, ଶରୀର ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନେ ପକାଇଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା, ଆଉ ମୋର ପୁଣି ସ୍ମୃତି ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ପରମ ଜ୍ୟୋତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ପରମାତ୍ମା କ'ଣ? ସର୍ବଶକ୍ତିର ସାଗର, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମର ସାଗର। ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ମୁଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତାହେଲେ ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ଆତ୍ମା। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ସ୍ମୃତି ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ସମର୍ଥ ସ୍ଥିତି ପହଞ୍ଚି ଆସିଲା। ସ୍ଥିତି ଉଚ୍ଚା ହେଉଛି, ସ୍ଥିତି ସମର୍ଥ ହୋଇଗଲା, ସଫଳତା ମିଳିଲା, ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ମିଳିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପର ଫିଲିଂ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଡିପ୍ରେସନ୍, ଚିନ୍ତା, ଭୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୂର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ, ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଅଲୌକିକତାର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଖେଳ ଭାବୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଖେଳ ନଥିଲେ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ଆଉ ସାଇଡ୍ ସିନ୍ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗେନି। ଯେମିତି ଆମେ ଆବୁ ଦର୍ଶନ ଯାଆନ୍ତି, ଆବୁ ଦର୍ଶନ ଗଲାବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ସାଇଡ୍ ସିନ୍ ନଥିଲେ ଆମେ ବି ଟ୍ରେନରେ ବସିବାକୁ ଆମକୁ ବୋର୍ ହେଇଯାଆନ୍ତେ ବସି ବସି। ତେଣୁ ସାଇଡ୍ ସିନ୍ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ସାଇଡ୍ ସିନ୍ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ଆମକୁ ସେଥିରେ ମଜା ଆସେ। ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ଏଭଳି ଜ୍ଞାନର ସ୍ମୃତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଡ୍ରାମାର କର୍ମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ସ୍ମୃତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ ବି, ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖେଳର ଅନୁଭୂତି କରାଉଛି। ତେଣୁ ଖେଳ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମଉଜର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ପରେଶାନ ବା ହଇରାଣ ହେଉନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ପାଠ ପଢ଼ାର 4ଟି ଯାକ ବିଷୟର ଆଧାର ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତି ହିଁ ଅଟେ। ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯୋଗ। ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ମୃତି। ମୁଁ କିଏ? ବାବା କିଏ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଜ୍ଞାନ। ରଚନା ଏବଂ ରଚୟିତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମିଳିଲା। ଏହାର ମଧ୍ୟ ମୂଳଦୁଆ ରୂପରେ ସ୍ମୃତି ଦେଲେ ଯେ ଅନାଦି କ'ଣ ଥିଲ, ଆଦି କ'ଣ ଥିଲ, ଆଦିରେ କ'ଣ ଥିଲ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ ଅଛ। ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଫରିସ୍ତା ଏବଂ ଫରିସ୍ତାରୁ ଦେବତା। ଏହିଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ସ୍ମୃତି ଦେଲେ। ତେବେ ଏହା ଜ୍ଞାନର ସ୍ମୃତି ହେଲା ନା? ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ। ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତି ଦେଲେ ଯେ ଏହା ହିଁ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଗୁଣ। ଗୁଣର ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ତ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ସେହି ଗୁଣକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଛ। କୌଣସି ସମୟରେ ଯଦି ସ୍ମୃତି ଆସୁନାହିଁ, ତେବେ ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଉଛି? ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ବଗୁଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରୁନାହଁ। ସମୟ ବିତିଯିବା ପରେ ସ୍ମୃତି ଆସୁଛି ଯେ ଏହା କରିବାର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହୋଇଗଲା, ଆଗକୁ ଏଭଳି କରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣକୁ
କର୍ମରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସ୍ମୃତି ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହିଭଳି ନିଜ କଥା ମନେ ପକାଇ ଏବେ ମଧ୍ୟ ହସୁଛ। ସେହିଭଳି ଯଦି କୌଣସି କଥା ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ସମୟ ପ୍ରମାଣ ଭୁଲି ଯାଉଛ, ତେବେ ସେ ସମୟରେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଉଛି? ତେଣୁ ବାବା କେଉଁଟା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ କ'ଣ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ କେମିତି ଆମେ ଧାରଣ କରିବା, ବାବା ସେ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ଇଏ ବି ସ୍ମୃତି, କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି ଜ୍ଞାନ, ଯୋଗ, ଧାରଣା, ସେବା, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଯୋଗ। ତେଣୁ ଯୋଗ ଯଦି ଆମର ଠିକ୍ ହେବ ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ହୋଇପାରିବ, ତା ସହିତ ସେବା ବି ଆମେ କରିପାରିବା, ଜ୍ଞାନର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଏଣ୍ଟ ବି ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟ ଯଦି ଯୋଗ, ତାହେଲେ ଯୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାବା ସ୍ମୃତି ଦେଲେ କ'ଣ ନା ମୁଁ କିଏ ଏବଂ ମୋର କିଏ। ମୁଁ କିଏ, ଆମ ମନ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଏ, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମୃତି ଆସିଯାଉଛି ମୁଁ ଏକ ଆତ୍ମା, ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ଆତ୍ମା, ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ ସଫଳତା ମୂରତ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଏକ ମହାନ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ପଦ୍ମ ପଦ୍ମ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ମୁଁ କିଏର ସ୍ମୃତି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ କେତେ ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ସୋମାନର ମାଳା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆଉ ସେମିତି ମୋର କିଏ କହିଲେ ଏ ସଂସାରରେ ମୋର କିଛି ବି ନାହିଁ। ବାବା ଏମିତି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ମୋର କିଏ ତାହେଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ବାବା। ସେଇ ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ ସିଏ ହିଁ ମୋର, ଯିଏକି ସର୍ବଶକ୍ତିର ସାଗର। ଯଦି ଯାହାର ସାଥୀ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ତା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଚିନ୍ତା ଅଛି? ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଯୋଗର ସ୍ମୃତି। ଯଦି ଯୋଗ ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟ, ତାହେଲେ ବାବା କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ମାନେ ବାବା କ'ଣ ସ୍ମୃତି ଦେଲେ? ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ମୃତି ଦେଲେ। ଯେ ତୁମେ ଅନାଦିରେ କ'ଣ ଥିଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ଧାମରେ ତୁମର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା? ବେଦାଘିରା ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ଥିଲ, ବୀଜର ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲା, ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ ଥିଲ, ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ଥିଲ। ଇଏ ହେଉଛି ଅନାଦି ସ୍ୱରୂପ। ଆଦି ସ୍ୱରୂପରେ କ'ଣ ଥିଲ? ତୁମେ ଦେବତା ସ୍ୱରୂପରେ ଥିଲ, ପ୍ୟାରା ଦେବତା ଥିଲ, ଡବଲ ତାଜଧାରୀ ଦେବତା ଥିଲ। ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ୱରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲ? ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ପୁଣି କ'ଣ ବନିବ? ଫରିସ୍ତା ବନିବ। ପୁଣି ଆହୁରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତି ଦିଲେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ କ'ଣ ଥିଲ? ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱରୂପରେ ତୁମେ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ମୃତି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଦେଉଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ସବଜେକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ ତୃତୀୟ ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ। ଏ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଧାରଣା ମୂରତ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଆମର ସ୍ମୃତି ଆସୁଛି, ବାବା କ'ଣ ସ୍ମୃତି ଦେଲେ? ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ତାଲିକା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାଲିକା ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତର୍ମୁଖତା, ହର୍ଷିତମୁଖତା, ଧୈର୍ଯ୍ୟତା, ନମ୍ରତା, ସହନଶୀଳତା, ଏସବୁ ଗୁଣର ଲିଷ୍ଟ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋର ଗୁଣର ଲିଷ୍ଟ ମନେ ଥିବ, ସେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖତା ଆବଶ୍ୟକ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବି, କେତେବେଳେ ସହନଶୀଳତା ଆବଶ୍ୟକ ସେତେବେଳେ ସହନଶୀଳତାର ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବି। ଯଦି ମୋତେ ସେତେବେଳେ ସ୍ମୃତି ନାହିଁ ଆମର, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମେ ସେତେବେଳେ ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତି। ଭୁଲ କଲା ପରେ ମନେ ପକାନ୍ତି, ଏଇ କଥା ମୁଁ ନ କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ଆମେ ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତି, ବିଚଳିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ସ୍ମୃତି ନଥିଲା। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ଆଧାର ମଧ୍ୟ କ'ଣ? ସେଇ ସ୍ମୃତି। ତେଣୁ ସ୍ମୃତିକୁ ପୁଣି କ'ଣ କରିବା? ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନିରନ୍ତର ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅର୍ଥାତ୍ ନେଚୁରାଲ ନେଚର ହେବା ଦରକାର। ଯେ ଏମିତି ନୁହେଁ ଭୁଲ କରିସାରିଲା ପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମ ବ୍ୟବହାରରେ ଭୁଲ କଲା ପରେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣକୁ ମନେ ପକାଇବା। ବାବାଜୀ ମୁରଲୀରେ କହିଥିଲେ ସହନଶୀଳତା ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର। ବାବାଜୀ କହିଥିଲେ ବିଘ୍ନ ପ୍ରୁଫ ହୁଅ। ତାର କିଛି ଆଉ ଫାଇଦା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାହେଲେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ମୂରତ ହେବା ପାଇଁ ବି କ'ଣ ଦରକାର? ସ୍ମୃତି ହିଁ ଦରକାର। ଠିକ୍ ସେମିତି ଚତୁର୍ଥ ସବଜେକ୍ଟ ବାବାଜୀ କହିଛନ୍ତି ସେବା। ସେବା ମାନେ କ'ଣ? ସେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ନିଜ ସମାନ ବନେଇବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ, ମୋତେ ୟାଦ କର। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଆଉ ପରମାତ୍ମା ମିଳନର କଥା ବୁଝେଇବା। ତେଣୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବି ବାବା ଆମକୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଯେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ନିମିତ୍ତ ଆତ୍ମା। ଯଦି ମୁଁ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ନିମିତ୍ତ ଆତ୍ମା,
ताहले मु निमित्त मात्र ताहले मध्य स्मृति आसिला जे मु विश्व कल्याण करिवि अन्यर कल्याण करिवि ताहले अन्य मानकु मध्य निज समान बनैबा तेणु बाबा एमती स्मृति देले तो सारा ज्ञानर आसीगला कौन गोटे शब्द स्मृति पुणी बाबा कहले अंत समय भी तुम जो परीक्षा हम कौन आसब से गोटे शब्द एमती नुहे जे बहुत प्रकार परीक्षा बहुत प्रकार क्वेश्चन नुहे गोटे क्वेश्चन गोटे सेकेंड जोटा कि डिक्लेयर हो दुनिया रे कौन सी परीक्षार क्वेश्चन आगुरी डिक्लेयर हुए कि समय पूर्वर निर्धारित होता है कि बाबा ये आमको कौन कहते समय डिक्लेयर हेनी कि क्वेश्चन डिक्लेयर होटा कौन नष्ट महा स्मृति लब्धा तेणु आमको से स्मृति स्वरूप तेणु ए कौन आसला स्मृति तेणु बाबा आज कहले सबुथर सारांश होची स्मृति बाबा आज कहते टीचर अर्थ हेउछि निजर स्मृति स्वरूप चेहरा द्वारा अन्य मानंकु मध्य स्मृति स्वरूप कराइबा तुम मानंकर चेहरा ही अन्य मानंकु स्मृति आनी देउ जे मु आत्मा अटे मस्तकरे चमकुथुबा मणि देखा जाऊ जेपरि सर्पर मणि को देखि साप प्रति कहार ध्यान जाए नाही मणि प्रति ध्यान जाइथाए सेही परी अविनाशी चमकुथुबा मणि को देखि देह अभिमानर स्मृति भूली जातु आत्मा प्रति स्वतः ध्यान जाऊ टीचर माने ही एही सेवार निमित्त अटंती विस्मृत आत्मा को स्मृति देवा यह ही तुम मानकर सेवा सर्वदा समर्थ स्थिति रे रहुच ना केबे केबे विव्रत हेउछ जदि टीचर माने विव्रत हेबे तेबे स्टूडेंट कौन करिवे टीचर अर्थात सर्वदा स्वाभाविक एवं निरंतर स्मृति स्वरूप तथा समर्थ स्वरूप जेपरी ब्रह्मा बाबा आगरे रहिथिले सेही परी टीचर माने मध्य आगरे अछना निमित्त अर्थात आगरे रहुथुबा आत्मा जेपरी सेवारे समर्पण हेबारे साहस रखिल एवं समर्थ हेल सेही परी एही स्मृति तुम पई कौन एहा तो त्यागर भाग्य जेहेतु त्याग करिछ तेणु एबे भाग्य कौन बड़ कथा त्याग तो करिदेल किंतु एही त्याग को त्याग कुहाजिब नाही काहींकि ना प्राप्ति बहुत अधिक अटे बाबा आजी दिल्ली जोन सहित मिशिचंती दिल्ली जोन सहित अव्यक्त बाप दादांकर साक्षात बाबा कहउचंती सर्वदा निजर भाग्य को देखि हर्षित हेउछ सदा बाहा बाहार गीत गाउच हाय हायर गीत समाप्त होई गलानी ना केबे दुखर लहड़ी आसी जाउछि दुखर संसाररू उपराम होई बाबांकर प्रिय होई गलणी तेणु दुखर लहड़ी स्पर्श करि पारु नाही जदिओ सेवा अर्थे रहुच किंतु कमल पुष्प समान रहुच कमल पुष्प पंक ठारू अलगा न थाए पंक ओ पानी मध्यरे ही रही थाए किंतु सेमानंक ठारू निर्लिप्त अर्थात न्यारा होई रही थाए तेणु एही भली न्यारा होइछ न्यारा हबार लक्षण हैला जेते न्यारा हेबो सेते बाबांकर प्यारा हेबो स्वतः भावरे बाबांकर स्नेह अनुभव हेबो एवं एही परमात्म स्नेह तुम मानंकर छत्र छाया होई जीवो बाबाजी दिल्ली जोन मानक कहते जे तुम्हें जदि न्यारा हब न्यारा अर्थात कौन प्रथमे निज शरीर न्यारा हवा पड़ो प्रथमे निजे मो देह ठारू भिन्न एक ज्योति स्वरूप चैतन्य शक्ति आत्मा जिते आम निजको आत्मा अनुभव करवा जे मु गोटे अजब सितारा ज्योति स्वरूप सेतेबेले आमे अन्य मानकु देखिले मध्य अन्य मानकु देखिले तांको भ्रुकुटी मध्य थिबा आत्मा को देखिबा जेतेले अन्य मानकु आत्मा स्वरूप रे देखिबा सेतेले ऑटोमेटिक आम भितर ये फीलिंग आसीबो जे आमको न्यारापन रो फीलिंग आसीबो आ न्यारा अर्थात आमे ए देह देह संबंध देह पदार्थ
ए देहर दुनिया न्यारा जिते न्यारा हेले सेते आमे परमात्मांकर प्यारा हो पार जमी कमल पुष्पर उदाहरण देले बाबा। तेणु आमे ये दुनिया रे थिबा समस्त साथी रे थिबा किंतु आमे पद्म फूल भली न्यारा रहिबा आ परमात्मांकर बहुत प्यारा जेते आमे जेते जदि 90% न्यारा परमात्मांकर मध्य 90% न्यारा जदि आमे 5% न्यारा होचंती दुनिया रु ताले परमात्मांकर भी मध्य मात्र 5% प्यारा हो पारिबा। तेणु आमे गोटे पाठ जदि पढ़िबा समस्त भितर थाई कि मध्य जदि आमे 100% न्यारा हो पारिबा ताले 100% परमात्मांकर प्यारा हो पारिबा आ 100% जदि परमात्मांकर प्यारा हो पारिबा तारे ई रंगमंच रे मोर अभिनय बहुत सुंदर हो पारिबो। मु प्रत्येक कार्य रे सफलता प्राप्त करि परिबी को आत्मा पई कोन आवश्यक ताकू मध्य मु देई परिबी आ मते परमात्माकर छत्र छाया मध्य मिलिबो। तेणु आमको गोटे पाठ रे आमे पक्का हवा उचित न्यारा बनिबा आ परमात्माकर प्यारा बनिबा ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ପାଖକୁ ଦୁଃଖର ଲହଡ଼ି ମଧ୍ୟ କେବେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ହାୟ ହାୟ ବଦଳରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବାହାର ଗୀତ ଗାଇବା। ଆଜି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରୁହ ଯେ ମୁଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମା। ଏହା ଅଭିମାନ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଟେ। ଯଦି ଦେହ ଅଭିମାନ ଥିବ ତେବେ ଅଭିମାନ ଆସିବ, ଯଦି ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଥିବ ତେବେ ଅଭିମାନ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱାଭିମାନ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାଭିମାନ ଥିବ ସେଠାରେ ବିଘ୍ନ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ରହିବ ଚିନ୍ତା ନଚେତ୍ ସ୍ୱାଭିମାନ ଉଭୟ ଏକତ୍ର ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ନେହର ଶୁଖିଲା ରୁଟି ମଧ୍ୟ 36 ପ୍ରକାରର ଭୋଜନ ଭଳି ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ହୋଇଯାଅ। ଏହିଭଳି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବାର ବାଦଶାହୀ ହିଁ ସବୁ ବାଦଶାହୀ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଯଦି ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ସିଂହାସନରେ ବସିଥିବ କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା ରହିଥିବ ତେବେ ତାହା ସିଂହାସନ ହେଲା ନା ଚିନ୍ତା ହେଲା? ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ଭଗବାନ ତୁମମାନଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟର ରେଖା ଟାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ତୁମେମାନେ ଚିନ୍ତାଶୂନ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ହୋଇଯାଇଛ। ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ବା ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଥିବା ସମ୍ରାଟ ନୁହେଁ, ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି କ'ଣ? ଆମେ ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବା, ବେଫିକର ବାଦଶାହ ହେବାକୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ସ୍ନେହରେ ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ତାହା ବି ଯେମିତି ଆମକୁ 36 ପ୍ରକାରର ଭୋଜନ ଭଳି ଲାଗିବ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଦା ନିଜର ମସ୍ତକରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟର ରେଖାକୁ ଦେଖୁଥାଅ। ବାଃ, ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଭାଗ୍ୟ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଭାଗ୍ୟ। ଏହି ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତ କିଛି ନୁହେଁ, ତାହା ତ ପଛେ ପଛେ ଆସିବ। ଯେପରି ଛାଇ ଆପେ ଆପେ ପଛେ ପଛେ ଆସିଥାଏ ନା। ତୁମେ କହୁଛ ପଛେ ପଛେ ଚାଲ, ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ତୁମର ଛାଇ ସଦୃଶ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ତୁମର ଭାଗ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଭାଗ୍ୟ। ସର୍ବଦା ଏହି ନିଶାରେ ରୁହ ଯେ ଯଦି କିଛି ପାଇବାର ଅଛି ତେବେ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ତି କର। ଯଦି ବାବା ଏବଂ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ତେବେ ପ୍ରାପ୍ତି ବିନାଶୀ କାହିଁକି? ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଭାଗ୍ୟ ବି ଯେମିତି ଛାଇ ପଡ଼ି, ଛାଇ ଯେମିତି ନିଜେ ନିଜେ ଆସେ, ସେମିତି ଆମ ପାଖରେ ଭାଗ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ଭାଗ୍ୟ, ପ୍ରାପ୍ତି ଅବିନାଶୀ। ଏମିତି ନୁହେଁ କିଛି ସମୟ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା, କିଛି ସମୟ ପୁଣି ଆମକୁ ଭାଗ୍ୟର ଅନୁଭବ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ବାବା କହିଲେ ସଦା ଛାଇ ପରି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ଆସିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନ ହିଁ ଖୁସିର ଜୀବନ। ଖୁସିରେ ଖାଅ, ଖୁସିରେ ରୁହ, ଖୁସିରେ କଥା କୁହ, ଖୁସିରେ କାମ କର। ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଆଖି ଖୋଲିଲ ଏବଂ ଖୁସିର ଅନୁଭବ ହେଲା। ରାତ୍ରିରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା ମାତ୍ରେ
खुशी रे विश्रामी होईगल। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି, ଖୁସି ଯେସି ଖୁରାକ ନାହିଁ। ଆଜିର ବରଦାନରେ ବାବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବରଦାନ ଦଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷାର୍ଥର ଯଥାର୍ଥ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ସର୍ବସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ପୁରୁଷାର୍ଥର ଯଥାର୍ଥ ବିଧି ହେଲା ଅନେକ ମୋରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏକମାତ୍ର ମୋର ବାବା ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା। ଆଉ ସବୁ କିଛି ପଛକେ ଭୁଲିଯାଅ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବାବା ଏହି କଥା କେବେ ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଯାହା ମୋର ଅଟେ ତାକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ, ତାହାର ସ୍ମୃତି ଆପେ ଆପେ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ମୋର ବାବା ବୋଲି ହୃଦୟର ସହିତ କହୁଛ, ତେବେ ଯୋଗ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ସହଜ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ବାବାଜୀ କହିଲେ ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ହେବା ପାଇଁ ଆମର ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ବିଧିପୂର୍ବକ କରିବା। କ'ଣ ବିଧି? କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଧି ବାବା ବତେଇଲେ। ସବୁ ଆଗରୁ ମୋର ଯାହା ଥିଲା, କ'ଣ ମୋର? ଇଏ ମୋର ଦେହ, ଇଏ ମୋର ସମ୍ବନ୍ଧୀ, ମୋର ପଦାର୍ଥ, ମୋର ପୋଷ୍ଟ ପୋଜିସନ୍, ଏସବୁ ମୋରକୁ ଆମେ ତା ବଦଳ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଜଷ୍ଟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମୋର ବାବା, ମେରା ବାବା। ଦିଲର ସହିତ ଯଦି ମେରା ବାବା କହିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ଶକ୍ତିଶାଳୀ। କାରଣ ଆମ ବୁଦ୍ଧିରୁ ତ ସବୁ ଚାଲିଗଲା, ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସିଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆମେ ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବା। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମାୟାଜିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ସ୍ନେହ ସହିତ ଜ୍ଞାନର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କର। ତେଣୁ ମାୟାଜିତ ହେବା ପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ନେହ ତ ଆମର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ସେଥିପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବାବା ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ସବୁର ଆଧାର ହେଉଛି ସ୍ମୃତି। ଲଭଲିନ୍ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। କର୍ମରେ, ବାଣୀରେ, ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ନେହ ଏବଂ ସ୍ମୃତି ତଥା ସ୍ଥିତି ତଥା ଲଭଲିନ୍ ରୁହ। ଯିଏ ଯେତେ ଲଭଲି ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନେହୀ ହେବ, ସିଏ ସେତେ ଅଧିକ ଲଭଲିନ୍ ସ୍ଥିତିରେ ରହିପାରିବ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କର ଲଭ୍ରେ ଲଭଲିନ୍ ରହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ନିଜ ସମାନ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ସମାନ କରିଦେଉଛ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କର୍ମରେ, ବାଣୀରେ, ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେପରିକି ସଦା ବାବାଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ଆମେ ଲଭଲିନ୍ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା। ବାବା ତ ଆଜି ବାର ବାର ବି କହୁଛନ୍ତି କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନ ମାନେ ଖୁସି, ଖୁସିରେ ରହିବା, ଖୁସିରେ ଶୋଇବା, ଖୁସିରେ ଉଠିବା, ସବୁ ଆମେ ଖୁସିରେ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସ୍ନେହରେ ମଧ୍ୟ ଲଭଲିନ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିପରି ଆଜିର ମୁରଲୀକୁ ଭଉଣୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ନିକଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହୁଛୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ज्ञानदाता हे शिव बाबा, तुमे सुखर सागर प्रीतिर झर। गीता ज्ञानदाता हे शिव बाबा, तुमे सुखर सागर प्रीतिर झर। एही मधुबन बाबा शिव बाबा,
विकल्पी आसी संगम जुगरे आत्म परिचय देला दिव्य गुण रूपी मोती माणिक्यरे संतान को सजाइला बदलिला गति ज्ञान देला गुंजी उठे ध्वनि मीठा बाबा शिव बाबा स्नेही बाबा शिव बाबा शिव बाबा गीता ज्ञान प्रीतिर झर गीता ज्ञान दाता हे शिव बाबा तुमे सुखर सागर प्रीतिर झर एही मधुबनर रचनाकार मीठा बाबा शिव बाबा स्नेही बाबा शिव बाबा मीठा बाबा शिव बाबा